بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنتمنى تكونوا بخير وفي أفضل الأحوال. Inch'Allah, on va continuer le cours de la photosynthèse partie 2. Dans cette partie, on va se focaliser sur le devenir des électrons et des protons ici de la photolyse de l'eau. Donc l'autre fois, on a vu la réaction de la photolyse de l'eau. دونك بالنسبه يعني في هذا الجزء هذا ان شاء الله غادي نشوفوا مآل ومصير البروتونات والالكترونات الناتجه عن التحليل الضوئي لجزيئات الماء. دونك بارتي لا اون فا تريتي دونك هادو هما المحاور اللي غادي نشوفوها ان شاء الله في هاد الحصه هذه. دونك انفلونس دو لا لوميير سور لا كلوروفيل, interprétation de la fluorescence. Donc l'expérience de Hill 1939, mise en évidence de la conversion de l'énergie lors de la phase photochimique. Donc interprétation de l'expérience d'Ireb et Jajendorf. Donc rôle de l'ATP dans la conversion de l'énergie au sein de la cellule, le flux des électrons au cours de la phase lumineuse de la photosynthèse. Donc le bilan des réactions photochimiques. Donc premièrement, on va commencer avec l'influence, يعني تأثير الضوء على اليخضر. Donc influence de la lumière sur la chlorophylle. التجربة اللي من خلالها غادي نتعرفوا على كيف يتعامل اليخضر الخام مع الإضاءة. Donc كيف تكون حالته بغياب الإضاءة وكيف يصبح عندما نعرضه للإضاءة. دونك هنا عندنا une solution de chlorophylle brute, يعني محلول من اليخضر الخام. دونك هنا كنشوفوا الواجهة التي يعني la face qui n'est pas exposée à la lumière, donc il est verte. Alors cependant, donc la face qui est exposée directement à la lumière, il émet des radiations rouges, donc c'est la fluorescence. Donc comment interpréter ce résultat. Donc كيف نفسر تغير لون الكلوروفيل من الأخضر إلى الأحمر. Donc la chlorophylle brute émet des radiations rouges du côté de la source lumineuse, c'est la fluorescence. Donc c'est la fluorescence, la lumière incidente sur la chlorophylle isolée excite les atomes donc des molécules chlorophylliennes. Donc هذوك les molécules chlorophylliennes une fois كنعرضوهم للإضاءة donc تصبح مهيجة. تصبح يعني il est excité. Pourquoi؟ علاش؟ لأنها donc certains علاش؟ لأن certains atomes réagissent en perdant un électron. كتفقد واحد الإلكترون وهذاك الإلكترون il sort de son orbite et s'éloigne du noyau de l'atome. Il acquiert par conséquent un niveau énergétique élevé. Donc ديك الجزيئات اليخضر ملي كتفقد واحد الالكترون تصبح مهيجه وكتولي عندها واحد الطاقه اضافيه. دونك هادشي علاش؟ لانها تعرضت للاضاءه. دونك l'atome de la molécule chlorophyllienne passe de l'état initial à l'état excité qui est instable et momentané. يعني هذه الحالة المهيجة اللي صبح عليها الكلوروفيل من فقد ذاك الإلكترون وصبحت عنده ديك الطاقة الإضافية. هذه الحالة هذه كتكون يعني غير مرحلية وكتكون هنا كيكون غير مستقر وكتكون غير مرحلية. Donc l'électron retourne rapidement à son orbite initiale en libérant l'énergie emmagasinée. Une partie est dissipée sous forme de chaleur, le reste peut apparaître sous forme de radiation rouge. L'émission de ces radiations rouges constitue la fluorescence. Donc la fluorescence ou التفلور بالعربية. Donc in vivo هنايا يعني ماذا نقصد in vivo؟ يعني dans les cellules chlorophylliennes. Donc la fluorescence de la molécule éclairée est trop faible. علاش elle est trop faible? Cela suppose que l'énergie lumineuse est captée par les pigments chlorophylliens. Donc واحد الجزء من ديك الطاقه كتمشي سو فورم شالور اي لوتر وديك الطاقه اللي تبقات يعني شكون اللي كتكابطيها هذوك لي بيغمون كلوروفيليان. Elle est utilisée dans la production de la matière organique. هي التي تستعملها النباتات لإنتاج المادة العضوية au cours de la photosynthèse خلال التركيب الضوئي. هنا عندنا
واحد لو شيما ديال حالة الإلكترون عندما نهيج الكلوروفيل. دونك الكلوروفيل إن فوا كنعرضوه للإشعة لي فوتون، الإشعاعات يعني لي فوتون، هنا كيصبح لنا كيدوز من ليطا انيسيال ليطا اكسيتي، يعني هنا كيخرج من الاوربيت ديالو، قلنا كيخرج كيباس ا ان نيفو انرجيتيك اليفي، كيصبح مهيج. ولكن هذه كتكون غير لحظيه، قلنا كتكون هي انستابل وكتكون مومونطاني، كيرجع ليطا انيسيال. مي كيرجع ليطا انيسيال il émet هذوك لي غادياسيون روج. هاد لي غادياسيون روج هما اللي كنسميوهم بلا فلوروسانس. دونك غادي نفسروا دابا تفسير التفلور. عندنا تفسير للتفلور، كيف نفسر التفلور. دونك هنايا عندنا دونك مي كان اكسبوزو قلنا لا كلوروفيل، لي موليكول دو كلوروفيل لا لوميير. دونك هنايا كدوز على ليطا اوكسيدي، يعني كتصبح مهيجه، كتفقد واحد الالكترون و ال امي هاد لي غادياسيون روج. هاد لي غادياسيون روج هما اللي سميناهم حنا، قلنا لهم سميناهم بالتفلور باردون. دونك au niveau de la membrane du thylakoïde، يعني لأن أين يتم استقبال ديك الطاقة الشمسية. دونك يعني من المسؤول عن استقبال الطاقة الشمسية؟ هما دوك لي بيغمون كلوروفيليا، هما دوك الصبغات اليخضورية. وديك الصبغات اليخضورية أين تتواجد؟ كتواجد لنا في غشاء التيلاكويد، ولي تيلاكويد كيتواجدوا لنا بدورهم في لي كلوروبلاست. Donc, les pigments chlorophylliens, ils jouent le rôle de capteur des radiations lumineuses. يعني من يستقبل، شكون اللي كيشد هذيك الطاقة الشمسية؟ les capteurs des radiations lumineuses هما هذوك les pigments. Donc, ainsi, l'énergie lumineuse absorbée est transférée de proche en proche pour atteindre finalement la chlorophylle A. Donc, le pigment assimilateur, le chlorophylle A, qui stimule les réactions d'oxydoréduction. Donc, elle transforme donc l'énergie lumineuse en énergie chimique. كيف هنا عندنا الآليات كيف يتم امتصاص يعني الطاقة الشمسية. donc الطاقة الشمسية تمتص على مستوى هاد لي زونتين كوليكتريس. هاد لي زونتين كوليكتريس هما اللي كيشكلوا لنا الوحدة الوظيفية اللي هما لي فوتوسيستيم. donc هو النظام الضوئي. donc هاد لي زونتين كوليكتريس هما اللي فيهم هاد لي كلوروفيل، هاد لي بيغمون اللي كيستقبلوا لنا الضوء. وهاد لي بيغمون كيبقاو كاملين كيستقبلوا ديك الاشعه ديال الشمس، وفين كيوصلوها لنا لا كلوروفيل ا. اين فوا كتوصل لا كلوروفيل ا بحال اللي كيجمعوها، كتمشي با ريزونانس شي كيعطيها شي حتى كيوصلوها لا كلوروفيل ا. مي كتوصل لنا لا كلوروفيل ا كتصبح مهيجه. دونك هنايا تصبح جزيئات اليخضر. هذه خليتها لكم باللغه العربيه المهم باش للفهم فقط. دونك تصبح جزيئات اليخضر مهيجه، وبالتالي كتحرر لنا واحد الالكترون مما يكسبها قدره مؤكسده عاليه. دونك ها هي بالفرنسيه. دونك لا موليكول دو لا chlorophylle. Donc هنا عندنا la molécule de la chlorophylle A devient excitée, par conséquent il libère un électron, donc ce qui lui confère un pouvoir oxydant trop élevé. Donc هنا غادي نشوفوا من بعد نشوفوا le transfert d'électrons, comment s'effectue le transfert d'électrons. هنا ومن يستقبل هاد الالكترونات. On va passer à l'expérience de Hill. Donc quel est le principe de cette expérience؟ يعني تجربة هيل. donc هو يعني la mise en évidence، يعني الكشف عن l'oxydation de l'eau، يعني أكسدت جزيئة الماء أو التحليل الضوئي لجزيئة الماء. et la réduction du DCPIP، donc هو le dichlorophényl. donc هيل في هذه التجربة هنا هو دار donc le ferrocyanure de potassium، حتى هو c'est un bon réducteur. donc ici on a هنا عندنا واحد une suspension de chloroplaste. donc هاد la suspension de chloroplaste donc زدنا عليها le DCPIP، يعني هذه هي التجربة ديالي، زادوا عليها le DCPIP. donc هاد la solution c'est bleuie. donc علاش bleuie؟ حيت دازت à l'état oxydé. هنا وقعت لها une oxydation. donc في الظلام donc le type est placé à l'obscurité، la solution reste bleue، donc بقات يعني زرقاء. une fois هذيك la solution اللي كانت bleue عرضناها يعني للإضاءة، donc il se décolore.
Donc le type est placé à la lumière, la solution se décolore. هنا عندنا une réduction. Donc هنا غادي نشوفوا l'interprétation de cette expérience. Donc le chercheur a réalisé son expérience sur des chloroplastes isolés exposés à la lumière en absence totale du CO2. Donc il a utilisé le ferricyanure de potassium comme substance réductrice artificielle. Donc ce réactif contient des ions Fe3+. Les ions Fe3+, donc هما اللي غادي يكابطيونا دوك لي électrons اللي جاو من جزيئات الماء من l'oxydation de la molécule d'eau, donc sous l'action de la lumière, donc qui sont chargés positivement, donc ils sont capables de recevoir les électrons qui résultent de la photolyse de la molécule d'eau pour passer de l'état oxydé à l'état réduit. يعني إلا وقعت لهم une réduction, donc ils vont غادي يكتسبوا لنا واحد الالكترون. دونك الا اكتسب داك لو Fe3+, الا اكتسب واحد الالكترون دونك غادي يدوز من ليطا اوكسيدي ليطا ريدوي. دونك هنا سي ان بون ريدكتور. هنا سبب اختزال Fe3+ الى Fe2+ لان هنا وقعت لنا ان ريدكسيون. دونك سبب اختزال Fe3+ الى Fe2 في تجربة هيل هو اكتسابه للإلكترونات الناتجة عن أكسدة جزيئة الماء، يعني عن طريق التحليل الضوئي للماء. ويكتب تفاعل الاختزال على الشكل التالي اللي هو 4 Fe3+ بلس 4 إلكترون عطاتنا 4 Fe2+. يعني هنا هذا كان مؤكسد. علاش؟ لأن قلنا الجسم المؤكسد ولا المؤكسد هو اللي عنده القدرة على اكتساب الإلكترونات. مي كيكتسب ديك الإلكترونات كيدوز من الحالة المؤكسدة إلى الحالة المختزلة. Donc on a une réduction de Fe3+ إلى Fe2+. On va passer à la mise en évidence de la conversion de l'énergie lors de la phase photochimique. يعني كيف يتم تحويل الطاقة أثناء يعني المرحلة المضيئة. Donc ici on a des chloroplastes, des thylakoïdes. Donc كيفاش حصلنا على هاد لي تhylakoïdes؟ donc après broyage des chloroplastes. يعني قبلنا دوك لي chloroplastes وسحقناهم وحصلنا على هاد لي thylakoïdes. Après donc هاد لي thylakoïdes on a mis ces suspensions de thylakoïdes dans un milieu à pH égal à 4 après un certain temps. Donc هنا هاد les deux pH donc entre la lumière des thylakoïdes اللي هو الليمة يعني جوف التhylakoïde أصبح ال pH de جوف التhylakoïde و pH du milieu égal. Donc pH égale à 4 du milieu égale le pH du lima ou de la lumière des thylakoïdes هو égal à 4 après un certain temps. Donc جبنا هاد les thylakoïdes هاد la suspension de thylakoïdes ودرناها dans un milieu à pH égal à 8. Donc هنا عندنا une différence de concentration des protons H+ entre le milieu et le lima. La concentration des protons H+ dans le lima donc quand le pH égal à 4 وهنا à l'extérieur غادي عندنا pH égal à 8 زدنا عليها ADP donc adénosine diphosphate plus le phosphate inorganique عطاتنا synthèse d'ATP. Donc comment s'effectue la synthèse d'ATP? Donc on isole des thylakoïdes après le broyage des chloroplastes. L'expérience est effectuée à l'obscurité. Donc on met une suspension de thylakoïdes dans un milieu à pH égal à 4. Après quelques minutes, le pH du milieu et celui de la lumière des thylakoïdes devient égaux. On transfère les thylakoïdes dans un milieu à pH 8 en présence d'ADP et d'IPI. Le dosage de la concentration d'ATP révèle la synthèse de cette molécule. Donc c'est un document. Donc le document ou l'expérience de Dirib et Jagendorf. Ici on a interprétation de cette expérience. Donc quel est le facteur qui stimule donc la synthèse de l'ATP? Donc voilà la différence de concentration de protons entre le lima et le stroma. كما كتعرفوا بأن
دونك هنايا البي اتش عنده هو كيمشي عكس تركيز ايونات تركيز بروتونات تركيز البروتونات ديال H+. دونك البي اتش كيساوي كما كتعرفوا سي غروندور ماتيماتيك. دونك البي اتش ايغالمون لوغ ديال H3O+. دونك هو عنده علاقه مع تركيز هاد لي بروتون ديال H+. هنا ملي كيرتفع تركيز بروتونات H+, البي اتش كيهود، هو كيمشي بالعكس. دونك هنايا كيكون عندنا هنا واحد لا ديفيرونس دو كونسونطراسيون donc des protons H+ entre le limin et le stroma. قلنا le stroma c'est le milieu où باني هذوك les organites les thylakoïdes اللي كيكونوا في لي كلوروبلاست، وحتى الستروما كتكون في الكلوروبلاست وفيها c'est un milieu قلنا هو اللي كيبانيو فيه les thylakoïdes. Donc le facteur qui stimule la synthèse de l'ATP هو la différence de concentration des ions. Donc هاد les protons H+ entre la lumière des thylakoïdes اللي قلنا هو le limin et le milieu c'est un gradient électrochimique. Ainsi l'énergie nécessaire à la synthèse de l'ATP est fournie par quoi? Par le flux des ions H+. Donc هذاك التدفق تاع دوك les ions là les protons ديال H+ de limin donc هنايا من le limin vers le stroma هو اللي كيعطينا ديك l'énergie اللي هي nécessaire la synthèse de la molécule d'ATP. Donc لولا هاد la différence de concentration de H+ entre le limin et le stroma, il n'y aura pas synthèse d'ATP. Donc à travers, donc vers l'extérieur des thylakoïdes, à travers l'enzyme qui s'appelle l'ATP synthase ou la synthétase. Donc هاد les comme نقولوا les sphères pédonculaires هادوما c'est une protéine, c'est une enzyme اللي هي كنسميوها ATP synthétase ou la synthase. Donc l'ATP synthase est donc un canal à protons عنده جوج ادوار. C'est un canal à protons et en même temps une enzyme qui catalyse la synthèse de l'ATP. Donc la membrane des thylakoïdes contient un grand nombre de molécules d'ATP synthase. Donc la membrane des thylakoïdes est imperméable aux ions H+, sauf au niveau de cette protéine canal. Donc c'est grâce à cette différence de concentration entre le limin et le stroma qu'il y a synthèse d'une molécule d'ATP بطبيعة الحال ADP plus PI plus هاد les sphères pédonculaires ils sont nécessaires donc à la synthèse de la molécule d'ATP وتدفق H+. Donc ADP عندنا selon هاد la réaction عندنا ADP plus phosphate inorganique plus واحد l'énergie chimique هنا كتأمغازين لنا هذيك l'énergie chimique في هاد la molécule d'ATP. Donc هنا grâce à une ATP synthase اللي هما les sphères pédonculaires plus H2O. Donc ici rôle de l'ATP dans la conversion de l'énergie au sein de la cellule. Donc l'ATP هي كما حنا كنقولوا يعني هي العملة التي تتعامل بها الخلية لا تتعامل بالدرهم ولكن تتعامل بالATP. Donc chez tous les êtres vivants, l'ATP est l'intermédiaire entre les processus biochimiques qui libèrent de l'énergie et ceux qui en consomment. Donc ainsi l'hydrolyse de l'ATP libère de l'énergie. Donc يعني حل جزيئات الATP كتعطينا طاقة. ولا synthèse وتركيب هذه الجزيئة يتطلب طاقة. Donc sa synthèse on absorbe. دونك هنا عندنا واحد لا رياكسيون ديك اللي كنا شفنا قبيله يعني كيفاش اليا سانتيز دو لاتيبي هنايا كيفاش حلمات الاتيبي كتعطينا واحد الطاقه اللي هي دونك اتيبي بلس H2O دونك غاس على التيبياز دونك كتعطينا ADP بلس PI بلس واحد الطاقه هذه ستين انرجي شيميك اللي هي ايكيفالونت ا 30.5 كيلو جول. دونك هنا عندنا حنايا في السؤال الذي يطرح نفسه يعني كيف يتم تنقل الإلكترونات الناتجة عن حلمة جزيئة الماء إلى المستقبل النهائي اللي هو NADPH H+. دونك كيفاش كتنقل الإلكترونات من جهد أكسدة مرتفع إلى جهد أكسدة مختزل إلى جهد أكسدة منخفض باردون. دونك حنا كنعرفوا بأن الإلكترونات كتنقل من الجزيئات ذات الجهد أكسدة اختزال أضعف نحو الجزيئات ذات جهد أكسدة دونك أقوى بدون حاجة للطاقة. هنا لا تحتاج إلى طاقة ولكن حنا هنا عندنا العكس. حنا هنا الإلكترونات كتمشي في هاد الإلكترونات تتناقل
على مستوى غشاء التيلاكويد في المنحى المعاكس، يعني كتمشي من جهد أكسدة مرتفع، جهد أكسدة اختزال مرتفع إلى جهد أكسدة اختزال منخفض. دونك كيف؟ هنا كتدخل الطاقة الشمسية. دونك قلنا من يستقبل الطاقة الشمسية؟ كتستقبل هادوك لي زونتين كوليكتريس اللي هما الأنظمة الضوئية. قلنا هما انيتي فونكسيونيل اللي هما عبارة عن أنظمة ضوئية. هاد الأنظمة الضوئية هي مجموعة من صبغات الكلوروفيل. هذيك الصبغات الكلوروفيل هي اللي كتلتقط ديك الطاقة الشمسية. اون فوا كتلتقط ديك الطاقة الشمسية، دونك هاد لو بي اس 2 كيغير جهد الأكسدة ديالو من المرتفع إلى المنخفض. هنا كينخفض جهد الأكسدة ديال بي 600 اللي هو البي 680 ولا البي اس 2، كيصبح في حالة مهيجة، يعني عنده واحد الطاقة كبرى. يعني هنا كيفقد واحد الالكترون، كتكون عنده القدره انه كيفقد واحد الالكترون. ملي كيفقد داك الالكترون هذا يكسبه واحد الطاقه، يكسبه واحد يعني جهد اكسده منخفض. وملي كيكون عنده داك الجهد اكسده منخفض كيكون عنده كيصبح مؤكسد. اذا ملي كيصبح مؤكسد كيكون عنده القدره على استقبال الالكترونات. هذيك الالكترونات كتكون ناتجه عن هذا المعطي الاول اللي هو جزيئه الماء. دونك كي سيد لي زيليكترون، لو بروميير سيدور دي زيليكترون هي دونك جزيئه الماء، لا موليكول دو. سي غراس à la photolyse de l'eau. يعني هنايا باغ لانترفونسيون ديال واحد لونزيم E1، دونك 2H2O كتعطينا O2 بلس 4H بلس دي زيليكترون. هادوك لي زيليكترون هما كي سورون ترونسبورتي دونك هنايا باغ هاد لو بي 680. دونك هنايا اون فوا كيمشيو بي 680 il les cède بدوره، هو كيكون متقبل اول لانه هو بدوره il les cède vers un transporteur T1. دونك دو T1 à T2. هنا بين T1 و T2 كتكون عندنا واحد لونزيم. هاد لونزيم il est responsable de la libération de protons H+. دونك هنا من T2 كتمشي لنا ل P700. دونك من P700 غادي تمشي ل T3. دونك هنايا P700 عنده واحد الجهد أكسدة مرتفع. هنا كتدخل الطاقة الشمسية. دائما فين ما كتلقاو جهد أكسدة اختزال مرتفع كتدخلنا الطاقة الشمسية، لأن هنا غادي يمشيو في المنحى المعاكس. هنا كيطلبوا ديك الطاقة من ماذا يحصل، من أين سنحصل عليها؟ بطبيعة الحال من الضوء. لاحظوا هنا لا بالنسبة ل P700 ولا بالنسبة ل P680 دائما كيتكون تدخل الطاقة الشمسية باش كيتم تنقل الإلكترونات. دونك هنا غادي يصبح حتى هو البي 700 غادي يصبح في واحد الحالة مهيجة نتيجة ماذا؟ نتيجة الضوء. دونك هنا غادي يفقد واحد الإلكترون. دونك هنا غادي يتم تنقل هاد الالكترونات فيغ تي 3 و تي 3 دونك غادي يمشيو للمتقبل النهائي اللي هو ان ا دي اش بلس. دونك هنا غراس ا ان انزيم بطبيعه الحال لانترفونسيون دي زونزيم، لان لي زونزيم سو سون دي كاتاليزور دو رياكسيون بيوشيميك. دونك هنا كتكون عندنا يعني جزيئه ان ا دي اش، تكون جزيئه ان ا دي اش بلس. دونك هنا بالنسبه للاسي دونك هادو سو سون دي زونتين كوليكتريس اللي هي لاقطه مجمعه. قلنا هاد لاقطه مجمعه كتكون من هو واحد هي لينتا فونكسيونيل، هما لي فوتوسيستيم اللي كيكونوا فيه هادوك لي بيغمون كلوروفيليان اللي كتكابتي لنا لينيرجي لومينوز. عندنا بالنسبه هما هادو انتين كوليكتريس. هنا هادو بالنسبه ل هما سو سون دي زونزيم. قلنا لي زونزيم سو سون دي كاتاليزور. بالنسبه هادو لي ترونسبورتور ولا اللي كينقلوا لنا الالكترونات. هنا انخفاض جهد الريدوكس، وهنا نقل الالكترونات، يعني هاد الاسهم هي نقل الالكترونات. دونك هنا غي وضحتها لكم، يعني عطيتكم هنا العبارات، يعني لي فالور دي بوتونسيال ريدوكس. دونك هنا بالنسبه للبوتونسيال ريدوكس دو لا موليكول دو دونك هنايا هو 0.81. بالنسبه ل NADP بلس NADH بلس دونك هو موان 0.32. دونك هنا تنقلوا الالكترونات من واحد البوتونسيال ريدوكس بلي زوليفي ان بوتونسيال ريدوكس يعني بلي با، وقلنا ال NADPH بلس دونك هو المستقبل النهائي ديال هاد لي زيليكترون. دونك هنا يعني عن طريق تدخل الطاقة الشمسية. دونك لولا الطاقة الشمسية ما تم تنقل هذه الإلكترونات لأنها مشات في المنحى المعاكس. دونك هنا لو رول دي تيلاكويد dans la conversion de l'énergie
دونك لان فين كنلقاو لي بي اس، هذا هو البي اس 1، هذا بي اس 2. هنا عندنا لو بي اس 1 وهادو سو سون دي زونزيم، وهنا هادي لا تي بي سانتاز ولا سانتيتاز. دونك هادو كيتواجدوا لنا في لا ممبران دي تيلاكويد، وقلنا لي تيلاكويد il se trouve dans les chloroplasts. دونك هنا هاد لا ممبران دي تيلاكويد كيفصل لنا الستروما على لو ليما. لو ليما قلنا هو جوف التيلاكويد، هذا هو لو ليما، سي لا ليميير دي تيلاكويد. هنا كتكون عندنا فين كتكون عندنا لوكسيداسيون دو لو، كتكون عندنا في لو ليما. دونك هنا كتكون عندنا لوكسيداسيون دو لو، دونك غراس ا ان انزيم E1، دونك 2H2O كتعطينا O2 بليس 4H بليس هادوك لي زيليكترون. دوك دائما فين ما كيتمشى يعني فين ما كيكون عندنا جهد اكسده مرتفع، هنا كتدخلنا الطاقه الشمسيه. دونك هنا الطاقه الشمسيه كتضرب في هذا الفوتو سيستيم 2، كيصبح اكسيتي وكتصبح عنده ديك القدره انه ينقل لي زيليكترون. هنا عندنا واحد لونزيم اللي قلنا كتليبيري لنا لي بروتون H+. هنا عندنا لا ليميير توجور، هذا سي لو بي اس 1 باردون، سي لو بي اس 1. دونك هنا غراس ا لا ليميير دونك كيتم لو ترانسفير دي زيليكترون فير T3. دونك وحتى كتوصلنا للمستقبل النهائي اللي هو NADPH+. هنا كذلك عندنا سانتيز ديال موليكيل دي بي، دونك ADP بلس PI كتعطينا ATP. دونك هاد لا تي بي دونك غراس قلنا التدفق هادوك لي بروتون كتعطينا سانتيز دو لا تي بي. وهنا هادي عندنا ان سفير بيدونكيلي ولا لا تي بي سانتيتاز. دونك هنا عندنا منحى تدفق الالكترونات، دونك لو فلي دو donc le sens du flux des électrons. Donc ici on a les photosystèmes 1 et 2. donc la chloroplaste, stroma. donc toujours دائما كتلقاو لا ليميير هي اللي كتضرب لنا لو بي اس 2 ولا البي اس 1. دونك باش كيتم داك لو فلي ديليكترون باسكو هنايا كنتمشاو ان بوتونسيال ريدوكس بلي زوليفي اللي هو قلنا لا موليكيل دو فيغ ان بوتونسيال ريدوكس بلي با اللي هو لو NADPH+. دونك هنا غادي نديرو لو رياكسيون بيلون. Donc, la réaction bilan des réactions photochimiques. Donc, les réactions photochimiques se résument ainsi. Donc, on a ADP plus PI plus NADP plus H2O, كتعطينا ATP plus O2 plus NADPH+. Donc, هذه la réaction bilan يعني المعادلة حصيلة يعني التفاعلات التي تقع أثناء الفترة المضاءة. دونك حصيلة هذه التفاعلات هي الATP، تكون جزيئات الATP والNADPH+ زائد تحرير واحد يعني جزيئة الأكسجين O2. وشكرا والله ولي التوفيق.